Dear students, good morning. Today we will study the experiment on wall timing diagram. So this is the cut section model of 4-stroke engine. See, this is the cylinder, piston, connecting rod, crankshaft. This is the crankcase. This is the flywheel. This is the cylinder head. This is the fuel injector in case of diesel engine and spark plug in case of petrol engine. This is inlet valve, exhaust valve. These both valves are operated by the cam mechanism. This is the TDC, top dead center. This position is the BDC, bottom dead center. When piston moves from TDC to BDC, we can consider as a one stroke of the piston. One stroke is nothing but the difference between TDC and BDC. In 4-stroke engine, the cycle is completed in 4-stroke of the piston. When piston moves from TDC to BDC, we can consider as a suction stroke. During suction stroke, the piston moves from TDC to BDC. Thus, TDC ನಿಂದ BDC ಗೆ piston move ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ the vacuum is created inside the cylinder. Due to vacuum created inside the cylinder, the pressure in the cylinder is less than the atmospheric pressure. So that case, in that condition, the air is enters into the engine cylinder through the inlet valve. In case of diesel engine, in case of petrol engine, the petrol and air mixture is enters into the engine cylinder through the inlet valve. During suction stroke, the inlet valve is open and exhaust valve is in closed condition. The piston moves from TDC to BDC. The suction stroke is completed. During compression stroke, the both valves are in closed condition. The piston moves from BDC to TDC. During compression stroke, the combustion inside the cylinder get compressed. The pressure and temperature inside the cylinder goes on increases up to the piston reaches to TDC. At the end of the compression stroke, the spark ignited by the spark plug and large amount of the fuel combustion of the fuel will be take place inside the cylinder. This causes the large amount of force developed inside the cylinder and pushes the cylinder downwards. This is we can consider as a power stroke or working stroke. During working stroke, the piston moves from TDC to BDC. During this stroke, the both valves are in closed condition. Inlet valve and exhaust valve are in closed condition. The piston moves from TDC to BDC. Then we can consider as this stroke as a working stroke. During exhaust stroke, the piston moves from BDC to TDC. The exhaust gases inside the cylinder is get escaped into the atmosphere through the exhaust valve. During this stroke, the exhaust valve is open and inlet valve is closed condition. When the piston reaches up to TDC, this is the flywheel. The circumference of the flywheel is 125 centimeter. For conducting the wall timing diagram, first the piston is in TDC position. When the piston is in TDC position, the both valve during suction stroke, the inlet valve is open and exhaust valve is in closed condition. When piston is in TDC position, when piston moves from TDC to BDC, the inlet valve is open. This is actually in theoretically when piston moves from TDC to BDC, the suction valve is open, but in actual condition or practical condition, when the piston reaches the TDC position, before TDC the valve is open, inlet valve is open. Inlet valve is open 4 centimeter. The value of inlet valve is open 4 centimeter. ಫ್ಲೈವೀಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ
ಟಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ವು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಐತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಟಿ ಡಿ, ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಟಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್, ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಪೊಸಿಷನ್ನ ನಾವು ತಗೊಬೇಕು. ಜನರಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಪ್ಲೈ ವೀಲಲ್ಲಿ 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಾಲ್ಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್, ಬೋತ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಟು ಟಿ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಆರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೋತ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಪಿಸ್ಟನ್ನು ಟಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಥಿಯರಿಟಿಕಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ವೆನ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದಿರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇನ್ನು ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದು ನೋಡಿರಿ, ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದು ಈ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲೈ ವೀಲಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ 56 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಐತೆ. 56 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಬಷನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಗೆಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್. ಸೊ ಈಗೇನಾಗ್ತೈತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿನಿಂದ ಟಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ತಗೊಬೇಕು. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸನ್ನೇ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲು ಓಪನ್ ಆಗೈತೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೈತೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ. ಈ ರೀತಿ ದ ಸೈಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೈ ವೀಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ರೀಡಿಂಗು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೈ ವೀಲ್ ಅಂತೈತೆ. ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೈ ವೀಲ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೈ ವೀಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 125 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಿಫೋರ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 56 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇನ್ನು ಪಿಸ್ಟನ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಫೋರ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ 56 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪ್ಲೈ ವೀಲಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಬಂದ ಆದಮೇಲೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೈ ವೀಲ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೈ ವೀಲ್ 125 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ರೀಡಿಂಗ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಐ ವಿ ಒ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ 125 ಇಂಟು
360 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 11.52 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು IVC ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 70 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 125 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 201.6 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು EVO ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದು 56 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. 56 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 125 ಇಂಟು 360 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 161.28 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 125 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 8.64 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಿರೋ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11.52 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 11.52 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 201.6 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ 201.6 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 161.28 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8.64 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟೆಡ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು TDC ಟಾಪ್ ಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಟಮ್ ಡೆಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು 0 ಡಿಗ್ರಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ. 0ನಿಂದ 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180 ಡಿಗ್ರಿ, 270 ಡಿಗ್ರಿ ಆನ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಫ್ ದ ಪಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 2 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ 11.52 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ TDC ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಗೈತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11.52 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು IVC ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. IVO ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 201 ಡಿಗ್ರಿ 0.6 ಅಂತೈತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ BDC ಅಂತೈತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 0 ಡಿಗ್ರಿನಿಂದ 201 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 201 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರಲಿ. 201.6 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸರಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು IVC ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೇಡಿಯಸ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಸಕ್ಷನ್ ಇದು ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ TDC ಬರೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಡಿಯಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ TDCಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ನೋಡಿರಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಿಫೋರ್ BDC 161 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. BDC ಅಂದರೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತಗೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ 161.28 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ನ ಹೇಳಿರಿ. ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಈ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ನಾವು, ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಲೈನ್ನ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಲೈನ್ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೇಡಿಯಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರ್ಕನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8.64 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ನ 8.64 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 8.64 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಬಂದಿರೋ ಲೈನ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ 11.52 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 201 ಡಿಗ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 201 ಡಿಗ್ರಿ 0.6. ಆಫ್ಟರ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಬಿಫೋರ್ ಬಿ ಡಿ ಸಿ 161.28 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8.64 ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವಾಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು.